अज तो 10 महीने पहला जिस वेले मैं डिपार्टमेंट संभालिया से डिपार्टमेंट की हालत काफ़ी खस्ता सी। हस्पताल डिस्पेंसरियां जिन्होंने लोगों को ट्रीटमेंट देना सी, इलाज करना सी, जिन्होंने वो खुद बीमारी के हाल से द टोटल डिपार्टमेंट वॉज इन शैम्बल्स। और जिस तो शुरू किया मैं जितों शुरू होया सब तो पहली जी मैनू दिक्कत पेश आई, पिछली सरकार बहुत वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बना गई, CHCs, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, बड़ा इक्विपमेंट खरीद के चले गए। डिस्पेंसरियां दे विच जिहड़ियां बिल्डिंगां जिहड़ियां सारियां नवीं बनियां उन्हां च HR की कमी होने करके उत्थे कुछ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और मशीन्स जिन्नियां इक्विपमेंट जिन्ना अच्छा इक्विपमेंट खरीदिया उन्होंने ऑपरेट करने लई टैक्नीशियंस नहीं रखे, रेडियोलॉजिस्ट नहीं रखे, कुछ नहीं रखा। और जरा हालत सी वो मेरा ख्याल है बहुत खराब होती गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री साहब ने जब टेक ओवर किया तो साडा सब तो पहला साडा स्लोगन ये सी कि असीं पंजाब के लोगों को अच्छी सेहत देने लिए वचनबद्ध हाँ। और उस स्लोगन तो शुरू होकर मैं काम करना शुरू किया। और मेरा ख्याल है कि तुसी लोग भी महसूस करते होंगे कि पिछले 10 महीनों के विच डिपार्टमेंट बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जो कुछ काम किया वो असीं हुण सर्कुलेट करने लगे हैं। और जो विजन है 2018 का वो मैं एक एक करके शुरू करना चाहूँगा। हॉस्पिटल्स की जड़ी अब हॉस्पिटल्स का डिस्पेंसरीज का कायाकल्प किया जाए और ताकि लोगों तक एक अच्छी सेहत जिस वे जानी है, नाल हॉस्पिटल्स की क्लीनलीनेस, हॉस्पिटल्स की मेनटेनेंस सारा कुछ अच्छा नज़र आए और अच्छी एक सेहत सर्विसेज वाल ध्यान लगे। कायाकल्प लई 250 पॉइंट पैरामीटर सैट किए जिहदे नाल जिहड़ा क्राइटेरिया सीगा फैसिलिटी स्कोरिंग मोर दैन 70% और above go to the next level and ranked as per the merit list and awarded with monetary prizes at state level function each financial year by 2nd October, that's Gandhi Jayanti। ਉਹਦੇ ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾयाकल्प ने जी सफाई जरा जो कुछ मेनटेन करते हुए जो अच्छा किया वह 50 लाख रुपए का इनाम दिता उन्होंने। सब डिवीजन हॉस्पिटल मुकेरियां ते जगराओं उन्होंने 7.5 लाख रुपए ईच दिता। अर्बन PHC मॉडल टाउन लुधियाना एंड लाल बस्ती बठिंडा उन्होंने 2 लाख रुपए ईच दिता। हादियाबाद कपूरथला एंड बिशनगर पटियाला इन्हों 1.5 लाख रुपए ईच दिता। ये मैं बैकग्राउंड चेस करके जा रहा कि सब तो जरूरी सीगा ये देखना कि जो हस्पतालों की डिलैपिडेटेड कंडीशन सी, बिल्डिंगां की कंडीशन सीगी, जो मैं इनहेरिट की, जो मैनू विरासत दे विच मिली, उन्होंने सब तो पहला ठीक किया जाए। और उहदे लई जिहड़े 250 पॉइंट्स का असीं एक पैरामीटर सैट किया उहदे मुताबिक हस्पताल ठीक होने शुरू हो रहे हैं। उस दे नाल नाल एक बड़ी गल आ रही सी, आम लोग शिकायत करते सी, आम एक कल्चर जिहड़ा पिछले 10 सालों दे विच
डिपार्टमेंट दे विच डॉक्टर्स दा, सिविल सर्जनस दा, SMOs दा बनया होया सी कि एबसेंटिज्म बहुत सीगा। मेरा जिहड़ा टैलीफोन नंबर है, मेरे को इक्को ही नंबर है जिहड़ा कई साल तो चल रहा, उही नंबर हुण भी चलदा है। वो मेरा ख्याल गूगल ते भी है। मैनू रात को 11 बजे भी टैलीफोन आ जाते सी, मैनू 10 बजे भी सवेरे आ जाते सी कि जी डॉक्टर नहीं है, एबसेंट ने, कोई अवेलेबल नहीं है। उन्होंने देखते हुए असी काफ़ी हद तक तो सुधार हो गया, पर उन्होंने बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने लिए, पक्का करने लिए हाजिरी असी बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू करने लगे हैं, जिहड़ा कि 22 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो असी शुरू करना है, जिहदी एक दी कॉस्ट 20 लाख रुपया होगी। और ये सारा सिस्टम जिहड़ा है इन प्लेस बहुत जल्दी हो जाना है। ये कब से शुरू हो जाएगा और एक हॉस्पिटल की कॉस्ट 20 लाख है? एक हॉस्पिटल की कॉस्ट टोटल 20 lakhs ऑन इन 22 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। और कब से शुरू हो जाएगा? बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं हम इसको। मतलब एक तो सर्कुलेट किया मैंने, जो हमने 10 महीने में काम कर दिए। एक ये जो हमारा विजन 2018 है, उसमें मेन चीज़ ये सामने आएगी, ताकि जो ये आम लोगों में थी, आप लोग भी महसूस करते होंगे, अब तक भी बात आती होगी कि ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स हैं इन्हों की अवेलेबिलिटी घट है। इस नूं देखते एक होर चीज़ मैं की, स्पैशलिस्ट की कमी है हॉस्पिटल्स दे विच। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SMOs और सिविल सर्जनस जिस फील्ड के एक्सपर्ट ने, स्पैशलिस्ट ने, उन्होंने मैं फ्राइडे सैटरडे ये कहता कि तुसी OPD करोगे, जिथे तुसी अपना तुसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, सारा डिपार्टमेंट नूं देखना है। उहदे ये मैं इंश्योर किया कि वो 2 दिन अपना OPD करेंगे और पेशेंट अटेंड करेंगे। अपनी जी उन्होंने स्पैशलाइजेशन है ਉਹਦਾ पूरा यूटिलाइज करेंगे। एक मैं महसूस कर रहा सी बहुत कि सुपर स्पैशलिस्ट की बड़ी कमी है। ਉਹਦੇ ਲਈ फिर एक चीज़ मैं सोची, मैं लुधियाने गया। लुधियाने जाके मैं जब देखा कि कमी बहुत ज़्यादा हैगी और पिछली सरकार कुछ नहीं करके गई, मैं CMC और DMC नाल गल की। उन्हां नाल गल करके मैं सिविल हॉस्पिटल दे विच एक उन्हां 2 कमरे प्रोवाइड कीते, जिहदे सुपर स्पैशलिस्ट उन्होंने 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज DMC और दूसरे 3 दिन CMC दे स्पैशलिस्ट आके पेशेंट साढ़े OPD च देखते हैं। एक बड़ी वड्डी मेरी अचीवमेंट सीगी। ਉਹਦੇ ਚ बठिंडा गया मैं, बठिंडे मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स तो लेते जिथे किते भी मेरी मैनू इस तरह का कोई बन रहा सिस्टम मैं बनाता जा रहा स्पैशलिस्ट की कमी दूर करने लिए। रिक्रूटमेंट करके नहीं गए और उस कमी नूं दूर करने लिए सब तो जिहड़ा जरूरी सीगा मैडिकल ऑफिसर ते पैरामैडिकल स्टाफ नूं रिक्रूट करना। असीं NHM दे थ्रू, NHM दे अंडर स्पैशलिस्ट 39 नवे रखे ने और 38 असी 39 ਜਿਹੜੇ स्पैशलिस्ट रखे उन्होंने 16 गायनी ਦੇ ਨੇ, 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਅਸੀਂ 38 ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 31 फीमेल मैडिकल ऑफिसर रखे ने असी और 11 असी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर रखे ने। अगली साड़ी जी प्रपोजल है ये बारे वॉक इन इंटरव्यूज जी फॉर स्पैशलिस्ट एवरी मंथ होंगियां और NHM दे विच 30 एनेस्थीजिस्ट असी लेने हैं और अगली जी PIP साड़ी है वो मैडिकल स्पैशलिस्ट, सर्जन, कैटरिस्ट एंड अदर स्पैशलिस्ट आर बीइंग प्रपोज्ड। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ NHM 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ 306 ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ कि हर 5000 की आबादी पिछे एक वैलनेस सेंटर खोलिया जाऊगा। ਉਹਦੇ ਲਈ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असी
240 ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 2 ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ ਭਾਦਸੋਂ ਤੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਇਹ 240 ਹੁਣ ਖੋਲ ਰਹੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਇਹ 2950 ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਸ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 5000 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਗਨੂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਗਨੂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ANMs ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਵਰਕਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਵਾਈਸ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ PHC ਜਾਂ CHC ਉਸ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰਸ 2 ਦਿਨ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਵਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 950 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ for acute simple illness and minor ailments होगी management of communicable diseases national health programs दी उत्थे होएगी then screening and management of non communicable diseases screening and basic management of mental health ailments एक प्राइमरी ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਕੇਅਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਆਪਥਲਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ENT ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ 5000 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰਾਮਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਮਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਔਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ CHC ਹੈ ਚਾਹੇ PHC ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਬੋਹਰ
SDH फगवाड़ा, SDH दसूआ, SDH मानसा और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तरन तारण, SDH मंडी गोबिंदगढ़, DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवा शहर, ये असी इत्थे नूं सैंक्शन करन लगे हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ एक चीज़ होर जिहड़ी है, जिहड़ी एमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस साडी 100 डायल 108 ਉਹਦੇ ਚ 242 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 50 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ALS ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕਵਿਪਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ 25-50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ALS ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ALS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिन्हों असी फ्लैगशिप अपना प्रोग्राम कहने वो है साढ़े हैल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। हैल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल असी शुरू सारे पंजाब की पॉपुलेशन गरीब होवे अमीर होवे उन्होंने असी इंश्योर करना है और ये स्कीम लॉन्च की जाऊगी। पढ़ देना जो असी कर रहे हैं। द डिपार्टमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम which will not only provide the primary and secondary curative care but will also cover the tertiary level care which adds to catastrophic situation for the poor underprivileged segment of the society. High level discussions are being held with experts to finalize the modalities for the scheme। और ये बड़ा मैं समझदा साडा जिहड़ा सरकार दा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी असी पंजाब के लोगों को हैल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल देंगे। बीमारियां वधदियां जा रही हैं, उहदे च डायलिसिस जिहड़ा सीगा, डायलिसिस बहुत कॉस्ट कर रहा सी लोगों को, 750 रुपया कॉस्ट कर रहा सी। उहनूं देखते हुए मैं जिस वेले टेक ओवर करन तो बाद मैं स्टडी किया, समझिया असी डायलिसिस फ्री चीफ मिनिस्टर साहब नाल सलाह करके मैं विधान सभा भी इस गल कहा सीगा कि डायलिसिस अनाउंस किया सी कि डायलिसिस पंजाब दे विच फ्री किया जा रहा और बड़े सक्सैसफुल होए और जिहड़ा लोगों ने बड़ा वेलकम किया। पंजाब के लोगों ने एक बड़ी राहत मिली आम पब्लिक नूं डायलिसिस फ्री होने ते। ये डायलिसिस 3 मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिहड़े साडे हैगे पटियाला, अमृतसर एंड फरीदकोट उत्थे फ्री है, 22 साडे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे विच फ्री है, 5 साडे जिहड़े सब डिविजनल हॉस्पिटल है उन्हां 'च फ्री है और आने वाले दिनों दे विच असीं 5 होर जिहड़े साडे सब डिविजनल हॉस्पिटल है उहदे च इहनूं शुरू करन लगे हैं। कोशिश ये भी हो रही है कि जिथे किते असी प्रोवाइड कर सकते हैं NGOs नाल गल करके आप या किसी होर तरह जिथे किते डायलिसिस दी मशीनां घट हैगियां उत्थे डायलिसिस दी मशीनां देने की भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसा एफर्ट सी साडा जिहड़ा बहुत सक्सैसफुल होया और विच वाज मतलब जिहड़ा अज भी चर्चा इस गल दा हो रहा है कि सरकार ने आके जिहड़ी ये राहत दी है। कोई पेशेंट है जिहड़ा हफ्ते 2 बार करवा रहा है, पर गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला या बहुत मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता, वो 2 बार उन्होंने करवाना पैंदा ते उन्होंने पता नहीं किस तरह रेज करता वो पैसे, वो फ्री करने नाल एक बहुत वड्डी राहत पंजाब के लोगों को मिली है। बीमारियां वधदियां जा रही हैं, उहदे च डायलिसिस जिहड़ा सीगा, डायलिसिस बहुत कॉस्ट कर रहा सी लोगों को, 750 रुपया कॉस्ट कर रहा सी। उन्होंने देखते हुए मैं जिस वेले टेक ओवर करन तो बाद मैं स्टडी किया, समझिया असी डायलिसिस फ्री चीफ मिनिस्टर साहब नाल सलाह करके
मैं विधान सभा च भी इस गल नूं कहा सीगा कि डायलिसिस अनाउंस किया सी कि डायलिसिस पंजाब दे विच फ्री किया जा रहा और बड़े सक्सैसफुल होए और जिहड़ा लोकां ने बड़ा वैलकम किया पंजाब दे लोकां नूं एक बड़ी राहत मिली आम पब्लिक नूं डायलिसिस फ्री होण ते। ये डायलिसिस 3 मैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जिहड़े साडे हैगे पटियाला अमृतसर एंड फरीदकोट उत्थे फ्री है, 22 साडे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स दे विच फ्री है, 5 साडे जिहड़े सब डिविजनल हॉस्पिटल है उन्हां 'च फ्री है और आने वाले दिनां दे विच असीं 5 होर जिहड़े साडे सब डिविजनल हॉस्पिटल है उहदे च इहनूं शुरू करन लगे हैं। कोशिश ये भी हो रही है कि जिथे किते असी प्रोवाइड कर सकते हैं NGOs नाल गल करके आप या किसी होर तरह जिथे किते डायलिसिस दी मशीनां घट हैगियां उत्थे डायलिसिस दी मशीनां देने की भी कोशिश की जा रही है। एक ऐसा एफर्ट सी साडा जिहड़ा बहुत सक्सैसफुल होया और विच वाज मतलब जिहड़ा अज भी चर्चा इस गल का हो रहा है कि सरकार ने आके जिहड़ी ये राहत दी है। कोई पेशेंट है जिहड़ा हफ्ते 2 बार करवा रहा है पर गरीब आदमी है रिक्शा चलाने वाला या बहुत मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता वो 2 बार उन्होंने करवाना पैंदा है तो पता नहीं किस तरह रेज करता वो पैसे वो फ्री करने नाल एक बहुत वड्डी राहत पंजाब के लोगों को मिली है। एक सरकार बनने तो पहला रैली हुई सी उत्थे उन्होंने अंडर ओथ किया सीगा कि असी पंजाब दे विचों ड्रग जिहड़ी है खत्म करनी है और ड्रग जिस वेले खत्म करने लई STF बनाई 95% मैं जो मेरे को खबर आ रही हैं 90 तो 95% जिहड़ी सप्लाई लाइन टुट चुकी है और सप्लाई लाइन टुटन तो बाद जिहड़ी सब तो वड्डी जिम्मेवारी सरकार की बनती है वो बनती है कि जिहड़े ड्रग एडिक्ट है उन्होंने संभालना उहदे लई 37 डी एडिक्शन सेंटर गवर्नमेंट सैक्टर च ने और 33 उहदे च फंक्शनल ने 22 रिहैबिलिटेशन सेंटर ने जिहड़े फंक्शनल ने, प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स 100 ने और जिहड़े फंक्शनल ने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वो प्राइवेट सैक्टर च 99 ने और इहदे नाल मैं समझदा काफ़ी लोकां नूं राहत मिली। इहनूं देखदे होए एक असी आउट पेशेंट ओपीओड असिस्टेड ट्रीटमेंट क्लिनिक फैसला किया पंजाब खोले जान। उहदे च 3 पायलट प्रोजेक्ट मैं शुरू किए जिहड़ा मोगा अमृतसर ते तरन तारण जिहदे रिजल्ट सानू बड़े अच्छे मिल रहे हैं। उहदा कंसैप्ट ये सीगा कि जिहड़ा ड्रग एडिक्ट है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं कई बार दसनी चाहता होंदा और वो चाहता होंदा कि मैनू किसी तरह मैनू ट्रीटमेंट भी हो जाए विलिंग है और उत्थे जा सकता है जाके उत्थों सब तो पहला उन्होंने एंट्री करेगा रजिस्टर होएगा साइकेट्रिस्ट मिलेगा उन्होंने दैन डॉक्टर मिलेगा और दैन कंप्यूटर ते उहदा सारा रिकॉर्ड जिहड़ा है डाटा फीड हो जाऊगा और वो उत्थे दवाई जिहड़ी है जिहड़ी डोज है उत्थे ही लै सकदा है। डोज ਉਹਦੀ रिकॉर्ड ते आ जाएगी। डोज जिद्दन दी ਉਹਨੂੰ डॉक्टर कहता है भी तू नैक्सट कद आना उत्थे ही आके फिर डोज लै सकदा है। ये एक साडा जिहड़ा पायलट प्रोजेक्ट सीगा ये चालू कीते 3 ये बड़े सक्सैसफुल हो रहे हैं और लोकां च इन्हां दी बड़ी अच्छी गल जा रही है क्योंकि ड्रग एडिक्शन नूं एक राहत जिहड़ी मिल रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरकार की जिम्मेवारी भी सी कि ये ड्रग एडिक्शन नूं असीं सैटल करना है मेन स्ट्रीम दे विच भी लियाउणा है। सो ये एक साडा प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा चल रहा है और इनू असीं हुण बाकी सारे जिले एक्सपेंड करना है। आने वाले दिनों सारे पासे असीं एक्सपेंड करन लगे हैं। बंद करता गया डी एडिक्शन सेंटर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾੜ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ क्योंकि गड्डी जा रही है कि स्पेशल वो तो पहले तो बहुत पहले से चल रही जी बड़ी पुरानी गड्डी है चेंज हो गया है। अगस्त 2016 ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। नहीं किने क्या दोनों बंद पई है
बिल्कुल चल रही है। नहीं एक मिनट एक बेनिफिशियरी एक बार लाभ है, एक बार लाभ है स्कीम के मुताबिक, एक बार लाभ है। सर ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। We will look into this. We will look into this. ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਆਮ ਹੈਡਿੰਗ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा फी एक जस्ट a minute मेरी गल सुन लो जी। रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर देयर इज ऑलरेडी अ एक्ट ऑफ 2006 ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, but we are sticking and we are regulating the fees for the government as well as private colleges under 2006 act। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। एक्सटेंशन नहीं पर मैंने कोई दसो भी ऐसा कोई स्पेसिफिक है दसो। ਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। मेरे नॉलेज नहीं है। बोलोगे तो सुनाई देगा ना। हाँ जी, आप मेरे सर से बोल रहे हैं, इधर तो आ जाओ, आप उनकी निगाह में आ जाओगे। जो अमृतसर की कंपनी बनाती थी और अब जो रेप्लिका है ड्रग्स की वो वही है, ड्रग्स को ट्रामाडोल यूज हो रही है। अभी एनसीबी ने एक लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बैन करने के लिए, क्या पंजाब करेगा? बिकॉज कंट्रोल ऑफ दिस इंडिया, इज एनसीबी जो है नेशनल, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है दे आर टेकिंग एक्शन, दे आर टेकिंग एक्शन। The drugs which are launched in the country are cleared by the Drug Controller of India. Those drugs which are cleared by government of India, Drug Controller of India, they are valid. The state of Punjab cannot isolatedly do that, the drug which is approved. So they have to take action, and if they say that it is banned, we will ban. but already NCB has written a letter to the central government that this Let them take an action. Let central government take a decision. Let them take an action on it. ਮਾਤਾ ਕਸਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਕਸਿਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। वन बाई वन जी कोई फायदा नहीं इस गल का। मेरा ख्याल है मैं लंच लिए इनवाइट करना सारे ने। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी बोलिए। सारी बीमारियों की जड़ जो रूट कॉज है वो फूड है। फूड सेफ्टी के नाम पे हमने एक मोबाइल वैन को लॉन्च किया। अगर आज की तारीख में कोई भी आदमी अगर अपने फूड के लिए मैं क्या खा रहा हूँ चेक करवाने के लिए जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई ऐसे प्रबंध है या कोई लेबोरेटरी है जहाँ पे वो चेक करवा सकता है वो जो खा रहा है उसमें क्या चीज है और क्या नहीं। वो मोबाइल वैन जो है उसी केवल एक मोबाइल वैन पूरे पंजाब, आपके पास 30 फूड इंस्पेक्टर है जो केवल चेक छापा मारने का काम करते हैं अवेयरनेस के नाम पे। फूड लैब है हमारे पास खरड़ में, 8 फूड लैब है एंड उसको हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग ऑन अराउंड 8 करोड़ ऑन इक्विपमेंट जो फूड लैब में लग रही है। ऑलरेडी इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इन द कंट्री। काफी प्राइवेट सेक्टर हमारे पास हाँ जी ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਡ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਟਾਨਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਵੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਫਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ तो कोका ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟ ਆਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐ ਕਿਉਂ ਆਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਨੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ UNODC ਨਾਲ MOU ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡਡ? ਨਹੀਂ ਸਰ, UNODC ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, UNODC ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ MD ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੀ MD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹ MD ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। MD ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, PCMS ਇਜ਼ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ MLAs ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ADC ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ADC ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ BDO ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। तो रूरल डॉक्टर्स ठीक है, दे आर साढ़े डॉक्टर्स है क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, पर दे आर नॉट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। उन्होंने मर्जर की एक गल सोची जा रही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दैम
majority of them they want merger, they want to come to the parent department ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਮਡੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਮਡੀ ਵੇਸਟ ਗਈ। ਉਹ ਐਮਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਮਨ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਨ 2018 ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜਨ 2018 ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ NHM 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਕਰੂਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ HR ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ 2018 ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਬੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ। ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। सैलरी कितनी इंक्रीज होनी है? ਮੰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਐਮਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜੀ ਐਮਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਬੀਇੰਗ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਐਮਡੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਮਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ they are not through public service commission, PCMS is through public service commission। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ MLAs ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਐਜ਼ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ADC ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ADC ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ BDO ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਡਾਕਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਥਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ majority of them they want merger, they want to come to the parent department ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਮਡੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਮਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਮਡੀ ਵੇਸਟ ਗਈ। ਉਹ ਐਮਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਮਨ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਨ 2018 ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਦਿੱਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜਨ 2018 ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ NHM 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਤੀ ਹੈ,
ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਕਰੂਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ HR ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ 2018 ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇ ਬੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦਿਸ ਅਗੇਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਦੋਂ। ਬਾਈ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर दैट। सैलरी कितनी इंक्रीज होनी है? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 8000 ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ नहीं घट मुझे पूरी सप्लाई है, पूरी सप्लाई मिल रही है। जे कितों कोई घट है मैनू दसो, बल्कि मैं भी समझूंगा, उन्हें ठीक करूंगा, करेक्ट करूंगा। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਫॉर मी। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ।